আর এগুলো ওখানে অনুষ্ঠান করাই যারা তারা নিয়ে এসছে, কত টাকা দিচ্ছে? কতজন এসছো? সবাইকে 1000 টাকা করে। चुनाव में ममता बंगाल में सरकार तो बना पाई थी, इस बार ममता जी पूरे बंगाल में भी हारेगी और भवानीपुर में भी हारेगी। আপনার সিপিএম এর এইভাবে এসছে, এইটা আবার কথা বলতে হবে। বাবা নাম কি আপনার? গেঞ্জি কটা দিয়েছে? গেঞ্জি একটা দিয়েছে। আর খরচা? খরচা হচ্ছে এখনো দেয়নি, দেবে তো, সেই জানেন, পেয়ে যাবেন পেয়ে যাবেন। আর আসবো না, এইভাবে আমরা আর আসবো না। না খাওয়া, না দাওয়া, না থাকার জায়গা, না পায়খানা পেচ্ছাবের জায়গা। আপনার জলও দেয়নি? জল দিয়েছে, শুধু টিফিন। এই গরমের মধ্যে না খেয়ে না দিয়ে এরকম হাঁটছে? কে দিচ্ছে সেবা? সেবা তো এসছেন কেন? হ্যাঁ এসছেন কেন? এসেছি র্যালি, আর যদি কিছু পাওয়া যায় সেই আশা। Yes, we were in Kolkata, tracking Amit Shah's rally as Shubhendu Adhikari and other BJP leaders filed their nominations for Bengal election 2026. Spectacular rally, song, dance, a proper ceremony, properly organized, picture perfect for every media camera. What unfolded was no less a masala drama too. Chaos erupted soon, energy surcharged, slogans and counter-slogans. A face-off between Trinamool Congress and BJP workers close to West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's residence. And that brief period took all the attention away. It was like the Bengal election fervor finally found in its often relatable flavor, charged up emotions and violence. And then, right on cue, the script shifted. The moment tension rose, Amit Shah stepped off the chariot and got into his car. The spectacle had served its purpose. The media found the headline and stayed glued to the drama. But we did not. That's Indian Home Minister Amit Shah's car. That's Indian Home Minister Amit Shah's car, which is right behind.
got inside the car and then he is onto his way for Shubhendu Adhikari's nomination filing, where he was on the chariot, but he got off the chariot, got into the car, and the entire cavalcade is now crossing. As I showed, this is the road which is leading to Mamata Banerjee's residence. This is the road which is taking them to the place where the nomination filing would happen in New Alipur. At this point in time, there is massive security deployment all around. Kolkata police personnel, they have tried barricading this road from all sides just to ensure there is no flare-up, nothing untoward, no showdown. But very interestingly, Amit Shah got off his chariot and then got into the car while passing by West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's residence. Well, this is the road which takes to her residence. Could it be security concern? Could it be something else? We cannot really confirm. We move past the noise into the crowd where the real stories live. Because every story has many layers and every layer has its own version of truth. And here's the truth, they don't show you. আপনারা কোত্থেকে এসেছেন দিদি? হ্যাঁ, টালিগঞ্জ। টালিগঞ্জ বিজেপি পার্টি আপনারা কি জানেন একই ইভেন্ট কোম্পানি একই ইভেন্ট কোম্পানি কি নাম তোমাদের ভাড়া নিয়ে এসছে? হ্যাঁ ভাড়া কত দিয়েছে? আমাদেরকে খুব ভালো টাকা দিয়েছে, 15,000 টাকা দিয়েছে। 15,000 টাকা কজনকে? আমার 10 জন আছে। বাহ! তো তোমরা কি বিজেপি দলে? হ্যাঁ, তোমরা বিজেপি দলে? না না, আমরা বাস বাজার কাজ করি, বাজার আর কিছু না। বিজেপি দলের কি হবে? যেখানে টাকা দিবে সেখানে আমরা কাজ করব। দলের আমার কাজ নেই, আমার মেন আছে টাকা যে দিবে সে আমরা কাজ করব। মেন আমরা এই দিয়ে মানে ভোট যাকে ইচ্ছা মনে দেবে। হ্যাঁ যাও, সেইটা খুব ভালো, ভালো করে বাজাও। জল খাচ্ছ? সিপিএমও টাকা দিলে তারপরেও কাজ করো, টিএমসিও টাকা দিলে তারপরেও কাজ করো, বিজেপি টাকা দিলে তারপরেও কাজ করো। আমাদের এই টাকা নিয়ে দরকার। বাহ বাহ বাহ, থাকবো না তো খাবো কি? একদম টাকা নিয়ে দরকার। ঝান্ডা কোনো চেঞ্জ হোক, আমাদের কোনো নিয়ে যেই থাকুক সরকার, বাস টাকা নিয়ে দরকার। এরা তো বলছে পাল্টানো দরকার, তুমি বলছো টাকা নিয়ে দরকার। আমার নিয়ে টাকা নিয়ে দরকার না কেন? কি টাকা থাকলে তারপর তো খাবো, তারপরে ভোট দিতে যাবো তো। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই তো কথা। বাহ, দেখেছো অমিত শাহকে? হ্যাঁ দেখেছি। হ্যাঁ, অমিত শাহের সাথে দেখা হয়েছে? অমিত শাহের সাথে দেখা তো হয়নি, দূর থেকে দেখলাম। আর শুভেন্দু বাবু? ওই দূর থেকেই দেখলাম, বাহ, পাশ দিয়ে গেলাম না। মা কোত্থেকে এসছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, পান্ডুয়া পান্ডুয়া কারা নিয়ে আসলো? অন্য লোক এসছে আমার। কোনো ইভেন্টের লোক? না 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 না, তো কারা নিয়ে আসলো? কারা নিয়ে আসলো আপনাদের? কারা নিয়ে এসছে মা, কারা নিয়ে এসছে? আমাদের হ্যাঁ। আমাদের বিট্টু দা এনেছে। হ্যাঁ, বিট্টু দা বিট্টুদা কে? আমাদের আমাদের নেতা, হ্যাঁ, আমাদের পার্টি ওই ইভেন্ট ইভেন্ট, হ্যাঁ অনুষ্ঠান করে, অনুষ্ঠান বাড়ি। তো আপনারা এই অনুষ্ঠান বাড়ির ওইখান থেকে এসছে? হ্যাঁ, আমরা আমাদের বাড়ি থেকে এসেছি। আর এগুলো ওখানে অনুষ্ঠান করাই যারা তারা নিয়ে এসছে? কত টাকা দিচ্ছে? আমাদের
15,000 টাকা ও, জল খেয়েছো জল? আর জল তো চাই কতজন এসছো? আমরা 15 জন। সবাইকে 1000 টাকা করে। এই যে নাচতে নাচতে থকে যাবে তো? হ্যাঁ, না ঠকবো না ঠকবে না? না। আচ্ছা ইয়ে বাড়ি ঘর পেয়েছো সরকারের? না আমরা পাইনি বাড়িটা পাও নাই? আর লক্ষ্মী ভান্ডার পাও? হ্যাঁ লক্ষ্মী ভান্ডার আর 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 কি পাও? আর কিছু পাইনি রেশন পাও? রেশন শুধু চাল পাই আচ্ছা আটা পাই না আচ্ছা, আটটা পাই না এবার কি মনে হচ্ছে? এবার মনে হচ্ছে সব পাবো সব পাবে? কেন? এই যে বিজেপি সরকার আসছে नमस्ते नमस्ते, क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद सरफराज हसीद कहाँ से है सरफराज जी आप? कलकत्ता टालीगंज से टालीगंज से। आप लोग तब से चल रहे हैं, गर्मी नहीं लग रहा है? परिवर्तन के लिए गर्मी नहीं अच्छा, जब तक खून नहीं देगा तो आजादी नहीं मिला खून क्यों देना है? आजादी के लिए किससे? ममता दीदी से कैद हो गया हम लोग। अच्छा, सब बोल रहे हैं कि मुसलमान लोग मोदी जी के अंदर में असुरक्षित है, आप बोल रहे हैं ममता दीदी के अंदर में। देखिए बंगाल में जितना मुसलमान का कत्ल होता है जितना मुसलमान का कत्ल होता है उतना दूसरा किसी भी स्टेट में नहीं कत्ल होता। मुसलमान को मानने वाला मुसलमान होता है। तो मुसलमान टीएमसी का अंडर में सेफ नहीं है। जिस जगह में बीजेपी है उस जगह में मुसलमानों का कत्ल नहीं होता है। अच्छा, अभी भी योगी जी के उधर पे बहुत सारे जगहों पे, बुरा मत मानिए, हाँ, ठीक है, हम बुरा- ऐसे बुरा- सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सारे जगहों पे मस्जिदों पे लोग चढ़ चढ़ के नाच रहे, भगवा झंडा लगा रहे, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की जितनी जगह पे राज्य है डबल इंजन है, उधर पे मुसलमान सुरक्षित नहीं है। आप बंगाल में उल्टा कह रहे हैं। आप दिखा दीजिए मुसलमानों का कत्ल कहाँ होता अच्छा। है। ये आरटीआई करके देख लीजिए जो मैं बोला हूँ मुसलमानों का कत्ल। आपने किया था आरटीआई? हाँ मैंने किया था मुसलमानों का जवाब है कत्ल। आपके पास? हाँ जवाब हम मैं खोज के दो दूंगा। मुसलमानों का कत्ल सबसे ज्यादा बंगाल में होता है। अभी पिछले 2-3 महीना में 5 से 6 मुसलमानों का कत्ल हो चुका है। अब मुसलमान को मानने वाला मुसलमान है तो मुसलमान सुरक्षित कैसे है? आज हमारे ममता दीदी के राज में हमारे पास तालीम की कमी हो गई है। 80% क्राइम में मुसलमान मलबूस है यहाँ। अब बगल में अलीपुर जेल है। आप ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को सपोर्ट करते हैं? जी सपोर्ट करते हैं। ये हम लोग का हक में है क्योंकि आज इससे स्टेट से गरीब को क्या मिला? अच्छा। अब शायद मोदी जी देगा। अब देगा? अब देगा अच्छा, इतना दिन क्यों नहीं दिया? इसलिए कि दूसरे स्टेट लोग के हाथ में था। जहाँ पे डबल इंजन है उधर पे दे सकता था, तो दिया? कोर्ट तो बंद कर दिया ना। अभी बोला है This isn't just politics, it is performance. Crowds can be assembled, anger can be orchestrated, religious sentiment can also be bought in this theatre of power. Even loyalty comes at a price, could be as less as just rupees 500 only. নমস্কার নমস্কার, কোত্থেকে এসছেন? কোত্থেকে এসছেন? রোড চন্দ্রকোনা হ্যাঁ, রোড চন্দ্রকোনা কতজন চন্দ্রকোনা কতজন এসছেন? কতজন? আমাদের আছে 42 জন। 42 জন। কবে এলেন? কালকে এসে খড়গপুর একটা ছিল, হাওড়াতে ছিলাম। হাওড়াতে ছিলেন? হ্যাঁ, আর আপনি? আপনার সিপিএম এর এইভাবে এসছেন? এইটা তো আবার কথা বলতে হবে। বাবা নাম কি আপনার? বাবা নাম কি আপনার? আপনিও সিপিএম এর? পৃথিবীতে যত পার্টি সব পার্টি আমারই, সব পার্টি আমারই। আচ্ছা, তো আপনারা কালকে হাওড়া স্টেশনে ছিলেন? হ্যাঁ, আমরা ছিলাম, হাওড়া স্টেশনে আমরা ছিলেন? আরো কয়েকজন ছিল। ও, তো আপনাদেরকে অন্য কোথাও রাখেনি? কে নিয়ে আসলো? দল থেকে নিয়ে এসছে? ওখানে হ্যাঁ হ্যাঁ? খবরাখবর হয়েছে আমাদের চেন সিস্টেমে আর কি। আচ্ছা, তো- মহারাজদের সঙ্গে চেন সিস্টেমে তো খবরাখবর হয়েছে। আপনাদের কোনো ভালো জায়গায় রাখলো না? স্টেশনে রেখে দিল? এইখানেই রয়ে গেছে, কি করবো? তো এখানে কেন এসেছিলেন? শুভেন্দু বাবুর র্যালিতে? হ্যাঁ, অমিত শাহ র্যালিতে? ওই সুরেন্দ্রবাবুর ওর ডাকে আমরা এসেছি সব। আচ্ছা, হ্যাঁ। আর খাওয়া দাওয়া? খাওয়া দাওয়ার ওখানে কিছু পাই না, এখানে এসে খাবার পেয়েছি। স্টেশনে কিছু পাননি? না, হাত খরচা কিছু দেয়নি? কোনো কিছু দেয় নাই। এই এখন শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে উন্নত করতে হবে। কিসে? শিক্ষাই হচ্ছে মেরুদণ্ড। হ্যাঁ। শিক্ষাকে ভেঙে দিয়েছে, হ্যাঁ। চুরমার করে দিয়েছে। হ্যাঁ। আবার ভারত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে, হ্যাঁ। আবার বেদ, আবার উপনিষদ, আবার শ্রীমদ ভগবত গীতা, আবার হিন্দু ধর্ম, আবার বাহ, সনাতন ধর্ম। আপনি কোথেকে এসেছেন বাবা? আমি পশ্চিম মিদনাপুর থেকে বাহ আসছি। বাহ বাহ বাহ। আর আপনি কি আশ্রমে থাকে? আমি আশ্রমের বাসী। কতদিন হয়েছেন সাধু হয়েছেন? আমি করোনা ভাইরাসের পরে করোনা ভাইরাসের আগে সাধু ছিলেন না? ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচারী ছিলেন, এখন সাধু হয়ে গেছেন। নমস্কার বাবা, আপনার সঙ্গে সবাই এসছে? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা।
কই ওই বাবা গেল কোথায়? আচ্ছা এই বাবা, এই যে ওই যে চলো। আমি আপনাকে দেখে ভেবেছি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, একদম ওরকম লাগছে দেখতে। আমি যোগীর ভাই আছি, গোরখপুর মঠের, উনি হচ্ছেন আমাদের মঠাধীশ্বর। হ্যাঁ আমিও বিভিন্ন আখড়া পরিষদের সঙ্গে যুক্ত আছি। হ্যাঁ। আমি হচ্ছে যোগী লাল বাবা মহারাজ, উলুবেড়িয়ায় ত্রিনয় নীতি শক্তি যোগমা আশ্রম। আচ্ছা। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে সনাতনী হিন্দুদের উপরে যেভাবে অন্যায় অত্যাচার হচ্ছে, যেভাবে নারীরা সুরক্ষিত নেই, নারীদের উপরে ধর্ষণ, খুন, জখম, মার্ডার হচ্ছে, হ্যাঁ। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে 70% সনাতনী হিন্দু। মমতা ব্যানার্জি তৃণমূল সরকারকে ভোট দিয়ে 14 তলায় বসিয়েছিল দিদিকে, কিন্তু হিন্দুদের দেখছে না। বর্তমানে হিন্দুরা হিন্দু ভাই ভাই, আমাদের মধ্যে কোনো বিভেদ নাই। আর কত হিন্দু বাদ গেছে এসআইআরে? এসআইআরে টোটালি সেই এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে। না কত হিন্দু বাদ গেছে? অনুপ্রবেশকারী বাদ গেছে। ওই হিন্দুরা কিন্তু অনুপ্রবেশকারী? হিন্দুরা অনুপ্রবেশকারী না, যারা রোহিঙ্গা ছিল, বাংলাদেশি, পাকিস্তানি, তারা অনুপ্রবেশকারী। এখানকার আর কোনো হিন্দু ভারতীয়র নাম বাদ যাবে না। ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দিল কেন তাহলে? আমি দিয়েছি নাকি? ওখান থেকে দিয়েছে তো। নির্বাচন কমিশনের প্রক্রিয়া চলছে, সরকারি কর্মচারী মমতা ব্যানার্জির আন্ডারে, তারাই তো- মানে তারাই তো কাজ করেছে। নির্বাচন কমিশনের কাজ সব মমতা ব্যানার্জির আন্ডারে চলছে না। ভুল বললে চলবে না, আপনি ঠিক বলছেন। বহু মানুষের নাম সরকারি বাদ যাচ্ছে। কর্মচারী কারা? সরকারি কর্মচারীরা ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে এখন আন্ডারে। এর আগে যখন ইলেকশন ঘোষণা হয়নি, ইলেকশনের কাজ চলছিল, তখন কার আন্ডারে ছিল? মমতা ব্যানার্জির আন্ডারে। আচ্ছা। তাহলে উনি সেই প্রক্রিয়াটা তাড়াতাড়ি করেননি কেন? ওনার কর্মচারী কোথায়? আজকের যদি যে এসআইআরে যত লাখ লোকের হেয়ারিং হবে, তার সরকারি কর্মচারী কোথায়? কোথায়? নেই তো। নেই। চাকরি তো দুর্নীতি, খাদ্য দুর্নীতি। ওই যে বললো বাইরে থেকে লোক এনেছে অনেক, নির্বাচন কমিশন কাজ করছে, বর্তমানে কাজ চলছে। আপনাদের আশীর্বাদ আছে নির্বাচন কমিশনের উপর? নির্বাচন কমিশন উনি একজন নিরপেক্ষ কমিশন। আচ্ছা। তিনি তেনার মতভাবে আইনি প্রক্রিয়ায় যেটা হয় তিনি কাজ করছেন। আচ্ছা। আমরা সাধুরা চাইবো পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। কিন্তু বলে পশ্চিমবঙ্গে আমাদের মন মিশন নিরাপত্তা আচ্ছা, নেই। বলে সাধুরা নাকি কোনো দলের হয় না। বর্তমানে আমাদের মঠ মন্দির ছেড়ে কেন আমাদের রাস্তায় নামতে হলো? কেন? আমাদের সনাতনীদের ভোটে জিতে উনি একজন হিন্দু, মমতা ব্যানার্জি হয়ে উনি একজন ঈদগাহে গিয়ে নামাজ পড়েন, ওটা তো নেই। অন্য ধর্মের এতেও নেই, উনি তো জোর করে যাচ্ছেন। মোদিজি তো দুবাইতে গিয়ে দেখুন, মোদি গিয়ে নামাজ পড়েনি, হিজাব টানেনি, টুপি পরেনি। মোদিজি জালি টুপি পরেনি, মোদিজি জালি টুপি পরেনি। কোথায়? একটা মানে একা চন্দ্র, একটা অঙ্গ তো, একটা একটা চন্দ্র, একটা চন্দ্র, চাঁদ, চাঁদ, একটা চন্দ্র তো সূর্য, একটাই, একটা সূর্য, একটা শুদ্ধ। তারপর হ্যাঁ, দুটো কি করে হবে বাবা? দুটো কি করে হবে বলুন? হ্যাঁ, এরকম কি করে হবে বলো? তাই আমি তো। সেটাই বলতে চাচ্ছি, তুই কি করে দিতে হবে? বর্তমানে পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। সাধু সন্ত আমরাও মঠ মিশন মন্দির ছেড়ে রাস্তায় নেমেছি, আমাদের আশ্রম এবং আমরা সুরক্ষিত নেই। হ্যাঁ। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের সনাতনী 70% হিন্দুদের বলবো, হ্যাঁ। হিন্দু যদি বাঁচতে চাও বিপদ বুঝে রাখাও। চোখের সামনে বাংলাদেশ জেহাদি ইউনিট সরকার দেখেছো, ইয়া তাই মমতা সরকার, একে পাল্টাতে হবে। সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়ে গেরুয়া সরকার আমরা স্থাপন করব। আমি যোগী লাল বাবা মহারাজ, ত্রিনয় নীতি শক্তি যোগমা আশ্রম ট্রাস্ট, উলুবেড়িয়া, হাওড়া। তারপর আপনাকে মুখ্যমন্ত্রী বানাবে যোগী বাবুর মতো। মুখ্যমন্ত্রী মোদিজি, অমিত শাহজি ঠিক করবে, দল বসে ঠিক করবে কে হবে। আপনি হতে পারেন বাবা। উনি যোগীজির ভাই। ও মাগো, কোত্থেকে এসছেন বাবা? নবদ্বীপ থেকে। কজন এসছেন বাবা? আজকে এসছেন না কালকে এসছিলেন? খাওয়া দাওয়া হয়েছে বাবা? না বাবা, খাওয়া একটু সেবা হয়েছিল, দুটো মিষ্টি। এই গরমের মধ্যে না খেয়ে না দিয়ে এরকম হাঁটছে? সেবা কোথাও হবে বাবা? কে দিচ্ছে সেবা? সেবা তো দিচ্ছে। এসছেন কেন? হ্যাঁ, এসছেন কেন? এসেছি র্যালি, আর যদি কিছু পাওয়া যায় সেই আশা। খেয়েছো বাবা? আর কি খাবো? কাল দিয়ে কিছু খাই না, আমরা কিছু খাই না। না খাওয়া দাওয়া বাবা। কেন? কি আছে না আছে? হ্যাঁ, কে দেবে? কেউ খাবার দেয়নি? না, কাল কোথায়, কখন এসছো? আমরা কালকে রাত 12টায় ট্রেনে করে? হ্যাঁ, কোত্থেকে এসছো? বীরভূম থেকে। বীরভূম থেকে আপনিও এসছেন? হ্যাঁ, বীরভূম। দিয়ে কোথায় ছিলেন? ওই স্টেশনে। স্টেশনে ছিলেন? কে নিয়ে আসলো আপনাদের? ওই আমাদের একটা সাধু বাবা।
আসছি এক সেকেন্ড আসছি, এক সেকেন্ড দাঁড়াও বাবা, আসছি। দাঁড়াও। গরিব মানুষ আমরা এই ভিখারি সাধু মহাত্মা লোক হ্যাঁ, খাইয়ে মরছি, কি করবো? তুই এসছো কেন বাবা এত কষ্ট করে? আর বাবা কি করবো, চলে এসেছি, আর আমরা আসবো না। হ্যাঁ, আর আসবো না, এইভাবে আমরা আর আসবো না। না খাওয়া, না দাওয়া, না থাকার জায়গা, না পায়খানা পেচ্ছাবের জায়গা। এক গ্লাস জলও দেয়নি? ওই রাস্তাতে জল দিয়েছে, টিফিন দিচ্ছে, শুধু টিফিন দিয়েছে। আচ্ছা, একটু দাঁড়া, আমি তোমাদের জল এনে দিচ্ছি, দাঁড়াও, আমি জল দিচ্ছি এনে। এনারা সবাই বীরভূম থেকে এসেছেন। বাবা আপনার নাম কি? আমার জগন্নাথ বৈরাগ্য দাস। আপনার নাম কি মা? ভারত বৈরাগ্য। তো আপনারা যে এসছেন, আপনাদের কোন নেতা নিয়ে আসলো? আমাদের সাধুরা নিয়ে আসে। এটা কি বিশ্ব হিন্দুর? বিশ্ব হিন্দু। এটা কি হিন্দু মহাসংঘ না বিশ্ব হিন্দু পরিষদ? না, আমাদের নিশু কোনটা? মহাত্মা। আচ্ছা আচ্ছা, আপনাদেরকে ওরা আগে থেকে আস্তে 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 আপনাদেরকে আগে থেকে কোনো খরচা দিয়ে রাখেনি? না, আমাদের কিছু দেয়নি, কিছু দেবে না? কে জানে কি করবে এখন। বলেছে দেবে কি দেবে না? না, ওসব আমাদের কোনো খবর নেই। বলেছে দেবো, আবার পাবো কি পাবো না এখন জানি না। কি দেবে বলেছে? কত দেবে? কি জানি, ওই বাস ভাড়া। বাস ভাড়াটুকু? হ্যাঁ। আচ্ছা, আর নাও দিতে পারে, হ্যাঁ নাও দিতে পারে, আমরা নিজে খরচা করে এসছি। দাঁড়াও, তুমি দাঁড়া, আমি এনে দিচ্ছি, দাঁড়াও। যে সাধু সন্তরা এসেছিলেন, কেউ নবদ্বীপ থেকে, কেউ মায়াপুর থেকে। আপনি কোথা থেকে? নবদ্বীপ। হ্যাঁ, নাম কি? মনোরঞ্জন দাস বাবাজি। কখন এসছেন? আজকে বাবা গেঞ্জি বেঞ্জি ঘেমে গেছে তো। আর সবই তো ঘেমে গেছে। এসছেন কেন? এসছি কেন? আনন্দ উপভোগ করে মোদিকে জেতার জন্য। খাওয়া দাওয়া হয়েছে? হ্যাঁ, টিফিন দিয়েছে। হ্যাঁ, টিফিন দিয়েছে, গেঞ্জি দিয়েছে, জল দিয়েছে, ছাতি দিয়েছে। কটা গেঞ্জি দিয়েছে? একটা করে। বাবা, আমার মোবাইলটা হারিয়ে গেছে, যদি পাওয়া যায়। কে? আপনার মোবাইল হারিয়ে গেছে? কখন? ওই আসার সময়। র্যালিতে এসে মোবাইল হারিয়েছেন বাবা? আর বাবা, তার সময় সহ্য হয় না তো, বাবাজি মানুষ। হ্যাঁ। ওই সময় তো সহ্য হয় না, তাই ভগবান নিয়ে নিয়েছে। ভগবান নিয়ে নিয়েছে। হ্যাঁ। গেঞ্জি কটা দিয়েছে? গেঞ্জি একটা দিয়েছে। আর খরচা? খরচা টরচা এখনো দেয়নি আমাদের। দেবে তো? সেই জানে। পেয়ে যাবেন। খরচাটা বড় কথা না তো। হ্যাঁ, খরচাটা বড় সেই তো, কথা। সেটাটা বড় কথা। বাবা নমস্কার। শরীর ঠিক আছে? অসুস্থ হয়ে গেছে, বয়সে এসছেন কেন এত কষ্ট করে? এখন জল খাইলে ঠিক হইতো। আইসেন কেন এত কষ্ট করে? কষ্ট করে আইসে, এরা নিয়ে আইসে, বুঝলেন না? কারা নিয়ে আসে? আমাদের নেতারা, বিজেপির নেতারা নিয়ে আসে? হ্যাঁ। এক সেকেন্ড, এদিকে আপনি আসেন, ওনাকে যেতে দাও। ওই যে আমাদের জল চলে যাচ্ছে। বলো, তো কতজন মিলে এসেছেন আপনারা? অনেক, 1000। কে নিয়ে আসবে সবাইকে? ও এক বাবাজি, হ্যাঁ, এক বাবাজি নিয়ে আসে। ও কি বিজেপি? হ্যাঁ, বলে সাধুরা নাকি কোনো ইয়েতে হয় না, রাজনীতিতে হয় না আপনাদের? না, ওই হিন্দু সম্মিলন। ও, হিন্দু সম্মিলন। আচ্ছা, বুঝলেন? খরচা দিয়েছে? খরচা দিবে বলে। কত দেবে বলেছে? 500 করে। 500? আর জামা কাপড় দেয়নি কিছু? না, জামা কাপড় আমি তো পাই নাই। পাবেন না? কি জানি দেয় না দেয়। ও, এই আশা করে আসি না, যদি দেয় দেবে, নালে না। খাওয়া দাওয়ারও দেয় না? খাওয়া দাওয়া টিফিন করেছে। কি কষ্ট বাবা, আপনি এদিক দিয়ে যান বাবা। ওই দলের লোক এই যে এই দিক দিয়ে আসো বাবা, এই দিক দিয়ে আসো। তুমি এই দিক দিয়ে যাও, তোমার দলের লোকেরা যাচ্ছে, আস্তে আস্তে যাও দিক দিয়ে। আচ্ছা, শিয়ালদার বাস পাবো? শিয়ালদার, সবাই শিয়ালদা যাচ্ছে তো? আমিও শিয়ালদা দেবো। তো ওইখানেই ডাকলো সবাইকে শিয়ালদাতে। আসো, ধীরে ধীরে যাও। তো তোমাদের যে এনেছে বাবা, ওই নেতা কোথায়? ও আগে চলছে। কি নাম ওই বিজেপি নেতার? ও না, গৌর বাবাজি। গৌর বাবাজি। আর এমনি মাঝে মাঝে গিয়ে কিছু দেয়? না, আমরা কিছু চাই না, আমরা ভিক্ষা টিকা করে আমরা চালাই। হ্যাঁ, আমাদের 1000 টাকা মাইনা দেয় তো, ওই পশ্চিমবঙ্গ সরকার হয় না 1000 টাকায়। আচ্ছা, শুনলেন? কিচ্ছু হয় না।
আর ওখান থেকে কেন্দ্র থেকে কিছু দেয় না মোদিজির ওখান থেকে? মোদিজি এখানে পশ্চিমবঙ্গে না আসলে কী করে দিবে, বুঝলেন? পশ্চিমবঙ্গে আসুক, আচ্ছা, তাহলে 3,000 টাকা করে দিবে বলেছে। আর এখন এই রাজ্য সরকার থেকে পুরোহিতদের যে টাকাটা দেয় সেটা পান? সেটা পুরোহিতদের দেওয়া হয় এই 800 আরে 4,800 টাকা পাওয়া উচিত, এখন সেটা তো রাজ্য সরকার দিচ্ছে না। আচ্ছা, বুঝলেন, 1,000 টাকায় আমার কিচ্ছু হয় না, হয় কিচ্ছু হয় না। এই তো। আর রেশন টেশন পান বাবা? রেশন পাই, আমার আসামে যেমন পুরো রেশন দিচ্ছে, হ্যাঁ, চাল ডাল ইয়ে তেল, এখানে কিচ্ছু দিচ্ছে না, এখানে শুধু চালটা দিচ্ছে হ্যাঁ। আর আটা। ঠিক আছে বাবা, সাবধানে যাও, হ্যাঁ। The story that stays within the folds is the story that is often untold. This story also needed to be told. While in politics, opportunism is a character, but that character only becomes quite evident during elections. And it is nothing but pure opportunism that for the display of saffron religious fervor, these sadhus, these sages have been brought from far-flung places and barely taken care of. Neither they have been given water, nor biscuits, nor basic food. The only assurance had been, join the rally, you will get some money. Poor people, lured by money, have endured this scorching heat to come here in Kolkata, be part of BJP's Sobha Yatra as Shubhendu Adhikari files his nomination. An event also attended by Union Home Minister Amit Shah. Several of the sadhus are openly saying that they are disdained and probably next time they will think twice. Is this use of religion for politics? The answer is known to all. Along with Titash Mukherjee and Ronnie Shatra here in Kolkata, this is Tamal Shah for News the Truth, NTT.